Hello students, can you hear me? Hello. Hello students, now we'll start. Welcome in this guidance lecture for your board exam. I'm Mrs. Anarase. I'll be telling you chemistry section 1, that is from lesson number 1 to lesson number 8. Okay, we'll start now. See, this chemistry section 1, or you can see from lesson number 1 to lesson number 8, all these topics, almost of the topics are having numericals. Okay, for example, solid state solutions, ionic equilibria, chemical thermodynamics, electrochemistry and chemical kinetics. Means first 6 topics are having numericals also, and only 2 lessons, lesson number 7 and lesson number 8, these are having only theoretical part. Okay, we'll see one by one. See, the first lesson, solid state. We'll just revise. In this topic, you know that the matter, it is divided into different states: solid, liquid, gaseous, etc. And out of that solid state, we means it is studied in detail in this topic. You know that solids are divided into amorphous and crystalline solids. Although this part is deleted or reduced portion, but you should know the meaning of amorphous and crystalline. Otherwise, you will not understand the topic. Okay. So amorphous solid means, what is meant by the amorphous solid? The short range order arrangement of the particle is there. Means irregular shape. These solids are having irregular shapes, and for example, you can say glass. Then crystalline solids, there are long range order. Means it is having regular shape. Example is sodium chloride, that is common salt. Okay, means crystalline and amorphous solid. साधं आपण जर पाहायचं झालं तर आपण म्हणू शकतो की जे सॉफ्ट आहे टचला ते amorphous, आणि जे थोडं रफ आहे टचला त्याला आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणू शकतो. जसं की आपली फेस पावडर कशी असते, अगदी सॉफ्ट असते, तर त्याला आपण amorphous म्हणतो. आणि घरातील जे मीठ असतं आपण जे वापरतो ते मीठ, ते रफ असतं थोडं, क्रिस्टलाइन, त्याला परफेक्ट शेप असतो क्रिस्टल्सला, आणि त्यालाच आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणतो. ठीक आहे. सो दीज सॉलिड्स, दे आर डिवायडेड इनटू डिफरंट, means these crystalline solids are further divided into different types. For example, molecular solid. Examples of molecular solids are argon, carbon tetrachloride, solid ice. Then ionic solids means that is the next type of the crystalline solid. And examples are sodium chloride, potassium chloride. Covalent or network solids, it is the third type, which examples of this type are silicon dioxide and diamond. Metallic solids, this is the last type. And examples, any metal: sodium, gold, silver, copper, zinc, etc. Okay, means these are the 4 types of solids. And in this lesson, means I have summarized this lesson into this tabular form, and this is the summary chart. Means when you will go through this chart, you will know maximum part of this topic. Okay, so what is then unit cell? आपण पाहतो की आपल्या घराची भिंत जी असते ती विटांची बनलेली असते. म्हणजे एक एक विट एकत्र आल्यानंतर ती भिंत पूर्ण बनते. लाईक दॅट युनिट सेल्स हा त्यातला बेसिक पार्ट आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड मधला.
आणि असे अनेक युनिट सेल्स एकत्र आल्यानंतर जे स्ट्रक्चर बनतं त्यालाच आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणतो. ठीक आहे. सो व्हॉट इज युनिट सेल? Unit cell, it is the smallest repeating structural unit of crystalline solid, and this is the definition. When you write definition in board exam, you have to use the textbook language. Textbook मधलीच language वापरायची आहे. आपल्याच means you cannot write in your own language. Otherwise you will lose your marks. Okay. So remember दिस डेफिनेशन, म्हणजे कुठलीही डेफिनेशन परीक्षेत विचारल्यानंतर त्यामधल्या महत्वाच्या शब्दांना आपण अंडरलाईन करायची आहे. जसं की इथे काय आहे महत्वाचं? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग. ओके, दिस इज द मेन वर्ड फ्रॉम दिस डेफिनेशन अँड यू कॅन अंडरलाईन इन मीन्स एक्झाम मध्ये तुम्हाला या वर्डला अंडरलाईन करायचे आहे, म्हणजेच तुम्ही त्याला हायलाइट करायचं आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर युनिट सेल. अशा अनेक डेफिनेशन या टॉपिक मध्ये आहेत, त्यापैकी ही युनिट सेलची डेफिनेशन मी सांगितली आहे. ठीक आहे. सो आता युनिट सेल हे वेगवेगळ्या टाइप्सचे आहेत, जसं की सिंपल क्युबिक युनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल, अशा अनेक टाइप्स आहेत. त्याच्या सगळ्याचे डायग्राम्स आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत. आपल्याला कधीही डायग्राम काढायला सांगणार नाहीयेत परीक्षेमध्ये. सिंपल क्यूब म्हणजे एससीसी, बीसीसी याच्या डायग्राम विचारल्या जाणार नाहीयेत, पण त्या एखाद्या युनिट सेल मध्ये किती पार्टिकल्स आहेत असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. सो रिमेंबर, number of the atoms or number of the particles in the unit cell, it is denoted by Z, and in simple cubic cell there is only one particle. तुम्ही इमॅजिन करा किंवा तुम्ही तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये बघा, सिंपल क्युबिक सेलचा जो डायग्राम आहे त्याच्या कॉर्नरला म्हणजे लॅटिस पॉइंट जिथे दाखवलेले आहेत तिथे कॉर्नरला पॉइंट पार्टिकल्स दाखवलेले आहेत. तर एक जो पार्टिकल असतो त्यातला तो 8 वेगवेगळ्या युनिट सेल्स न शेअर केलेला असतो. त्यामुळे 1/8 पार्ट एका युनिट सेल मध्ये येतो. असे 1/8 into 8 इट बिकम्स 8. Okay, so means in single simple cubic unit cell number of particles present are 1/8 into 8, it becomes equal to 1. अशा प्रकारे बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्युबिक मध्ये 2 पार्टिकल्स असतात आणि फेस सेंटर्ड क्युबिक मध्ये 4 पार्टिकल्स असतात. एंड सेंटर्ड मध्ये 2 पार्टिकल्स असतात. या सगळ्या डायग्राम तुमच्या बुक मध्ये आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि हे कॅल्क्युलेट करायला किंवा डायरेक्टली तुम्हाला बीएसए टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये हाऊ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेझेंट इन बीसीसी, लाईक दॅट क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. ओके. देन द कोऑर्डिनेशन नंबर. तर कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय, तर एखादा पार्टिकल किंवा एखादा ऍटम किती अदर ऍटमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो हे डिफाईन करणारी संख्या म्हणजेच त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. In FCC coordination number is 6, in BCC it is 8. Calculation of number of voids. How can you calculate void? Void म्हणजे काय, तर empty space, रिकामा स्पेस. सगळे पार्टिकल्स असे अरेंज केलेले जेव्हा असतात तेव्हा तिथे सपोज these 3 particles are arranged and this empty space here it is called as a void. Okay, so let the number of closed packing spheres be n. Then in octahedral voids means number of octahedral voids generated are n, and number of tetrahedral voids generated are 2n, means double of the octahedral void. Okay, remember these things, they can be asked in the board exam. Okay, then we'll turn towards the next, that is relation between radius and edge length. In simple cubic, you know edge length, जी साइड जे असतो तो क्यूबची जी साइड असते त्यालाच आपण काय म्हणतो एज, आणि त्याची लेंथ दॅट इज डिनोटेड बाय ए. सो दिस ए in simple cubic cell a is double of the r, means radius च्या डबल ही एज लेंथ आहे. तर बीसीसी मध्ये ती means it is equal to 4r, means 4r, that is relation between radius and edge length is 4r is equal to a under root 3,
and it can be asked in BSA or MCQ, or sometimes you need this relation. You should know this relation for solving numericals. Then FCC 4R is equal to A by root 2. Okay. Then packing efficiency. Packing efficiency कधीतरी परीक्षेमध्ये packing efficiency determine करायला सांगितली जाते. What is the packing efficiency, or deduce the relation of the packing efficiency of simple cubic unit cell. आणि ते तुम्हाला जसं बुक मध्ये दिलेलं आहे तसंच्या तसं तुम्हाला ते तिथे लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर पॅकिंग एफिशियन्सी बद्दल आपण असं सांगू शकतो की सिंपल क्युबिक सेलची पॅकिंग एफिशियन्सी ही सगळ्यात कमी आहे. दॅट इज 52.4%. म्हणजेच इथे वॉइड स्पेस SCC मध्ये सगळ्यात जास्त आहे. त्यानंतर BCC मध्ये 68% पॅकिंग एफिशियन्सी आहे BCC ची, आणि वॉइड स्पेस हा रिमेनिंग दॅट इज द वॉइड स्पेस. FCC it is having 74% occupied by particles and rest of the part is empty, or you can say the efficient packing system is FCC. Then for calculation of this this density, numericals are asked in this part, and this is the important formula from this lesson. Okay, you have to remember this relation. D is equal to, D is density over here, Zm upon A cube into Na. You know meanings of all these terms and you have to write in when you are asked. Okay, Z is number of particles in the unit cell, M is molar mass, A is edge length, and Na it is the Avogadro's number. Okay, and always you have to remember that A, the edge length of the unit cell, it should be always in centimeters. जर न्यूमरिकल मध्ये ही एज लेंथ वेगवेगळ्या युनिट मध्ये दिलेली असेल, जसं की पिकोमीटर मध्ये दिलेली असेल, कधीतरी ते अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये दिलेली असेल किंवा नॅनोमीटर मध्ये दिलेली असेल, तर त्यावेळेला तुम्हाला ती कन्वर्ट करून घ्यायची आहे सेंटीमीटर्स मध्ये. हा एक महत्त्वाचा भाग लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, सो यू हॅव टू राईट or you have to convert the edge length in from the other units always into the centimeters. Okay, and these are the relations. How to convert? 1 picometer, it is equal to 10 raised to minus 10 centimeter. 1 angstrom unit, it is equal to 10 raised to minus 8 centimeter, and 10 raised to minus 7 centimeter, that is equal to 1 nanometer. लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही असं लक्षात ठेवू शकता, नॅनो सॉरी पिको अँगस्ट्रॉम नॅनो, आणि याचा क्रम कसा आहे तर 10 8 7. ओके, इट इज ऑलवेज मायनस 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 8, and 10 raised to minus 7, and these are the centimeters. म्हणजे जर तुम्हाला ती अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये दिलेली असेल तर ती तुम्हाला सेंटीमीटर मध्ये करताना आपल्याला 10 raised to minus 8 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे. Okay, then we'll turn toward the next point. You know that in this topic, the different defects of the solids, crystalline solids, are included, and out of that, this is one of the important defect, that is Frankel defect. Frankel defect, it is means in this defect, cation is dislocated, and it has taken place in some interstitial site, and it does not change the density of the solid. Means when Frankel defect is present in any crystalline solid, density of the crystalline solid is remain as it is, or it remains unchanged. Okay, and this defect is observed mainly by the ionic solids or ionic crystals. Okay, and this when there is the size of the cations is smaller as compared to the size of the anion. Means जिथे anions आणि cations साइज मध्ये जास्त फरक असतो किंवा जास्त डिफरन्स असतो, अशा सॉलिड्स मध्ये आपल्याला फ्रँकेल डिफेक्ट पाहायला मिळतो. म्हणजेच अनायनिक अनायन्स जे असतात ते थोडे मोठे असतात साइज मध्ये, आणि कॅटायन्स जे असतात ते थोडे छोटे असतात. And due to the difference between the size of the anion and cation, you can see or you can observe this defect, which is called as a Frankel defect. And in this type of defect,
म्हणजे या डिफेक्टची स्पेशालिटी काय आहे तर डेन्सिटी डझंट चेंज मीन्स it is not altered, it remains as it is. And examples are zinc sulfide, silver chloride, silver bromide, silver iodide, etc. Okay, then next type of defect is Schottky defect, and in this type of defect you can say it is the vacancy defect. Number of missing cations or anions are equal, and therefore this is electrically neutral. कारण नंबर ऑफ कॅटायन्स आणि पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन यांची संख्या सारखीच असल्यामुळे हे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो. आणि डेन्सिटी इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज अल्टर्ड और यू कॅन से इट इज डिक्रीज्ड. मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज डिक्रीज. डेन्सिटी ही या डिफेक्ट मध्ये डिक्रीज होते कारण यामध्ये काही पार्टिकल्स मिसिंग असतात एनायन्स किंवा कॅटायन्स. ओके, आणि एक्झाम्पल आहे NaCl, KCl, CaCl, etc. Then another type of defect is metal excess defect. And हे जे डिफेक्ट्स आहेत ऍक्च्युली ते आपण क्लासिफाय करू शकतो लाईन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट आणि प्लेन डिफेक्ट यामध्ये. पण आपल्या सिलेबस मध्ये मेनली 12th सिलेबस मध्ये पॉइंट डिफेक्ट्स फक्त आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. आणि या पॉइंट डिफेक्टचं क्लासिफिकेशन आपण स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट असं करू शकतो. तर त्यामध्ये स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये वॅकन्सी डिफेक्ट आहे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आहे, शॉर्टकी डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट हे स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट आहे. इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट ज्याचे एक्झाम्पल आपण ब्रास हे पाहतो, आणि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्टचे एक्झाम्पल आहे स्टेनलेस स्टील. Then this is the non-stoichiometric defect. हे दोन्ही stoichiometric defect आहेत आणि metal excess defect it is the non-stoichiometric defect. Okay, just you have means you can go through this and almost means 80% of the lesson is covered in this table. Okay, then we'll turn towards the next. See some questions asked on this topic. Means I have given some examples, and when you write answers for very short answer type of question, you have to write this answer in short because it is given very short answer. Either this answer should be in one word or in single sentence, not more than that. आणि कधीतरी जर न्यूमरिकल टाइपचा जर क्वेश्चन असेल BSA मध्ये तर तो सॉल्व्ह करायचा आहे, तिथेच सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि कॅल्क्युलेशन हे इरेज करायचे नाहीयेत. कुठलेही कॅल्क्युलेशन आपल्या पेपरमध्ये, बोर्ड पेपरमध्ये कुठलेही कॅल्क्युलेशन केले तर ते पेन्सिलने करा, कारण आपल्याला जर त्यामध्ये काही चूक असेल तर आपल्याला ती करेक्ट करता येईल. आणि कुठलेही कॅल्क्युलेशन इरेज करायचे नाही, तिथेच साईडला करायचे आणि तसेच ठेवायचे आहेत ते. ठीक आहे. देन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट डिक्रीजेस डेन्सिटी. आत्ताच आपण पाहिलं की कुठल्या डिफेक्ट मध्ये डेन्सिटी कमी होते, that is the Schottky defect. In Schottky defect density is decreased. हे काही एक्झाम्पल्स आहेत, असे अनेक क्वेश्चन्स आहेत आपल्या टॉपिक मध्ये. आणि आपल्याला लेसन स्टडी करत असताना टेक्स्टबुकच यूज करायचं आहे, टेक्स्टबुकचीच लँग्वेज वापरायची आहे. आणि टेक्स्टबुक मध्ये लाईन टू लाईन पूर्ण लेसन रीड करा. कुठल्याही पार्ट वरती, कुठल्याही सेंटेन्स वरती किंवा कुठल्याही चार्ट, टेबल, डायग्राम याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो आणि तो आपल्याला त्याचा आन्सर द्यायचा असेल तर आपल्याला थरली आपल्या टेक्स्टबुकचा अभ्यास करायचा आहे. हे काही क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर मी तुम्हाला नंतर ते शेअर करेन. ठीक आहे. पहा एक्झाम्पल, हाऊ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेझेंट इन FCC. You know that FCC it is containing 4 particles. Packing efficiency of BCC is 68%. Or what is the which is the most compact or efficient arrangement पॅकिंग सिस्टीम. तर याचा आन्सर आपल्याला या 3 पैकी कुठलंही एक दिलं तरीही तुम्हाला मार्क मिळणार आहे, 1 मार्क. ठीक आहे. FCC, HCP आणि CCP या तिन्हीमध्येही पॅकिंग एफिशियन्सी सारखीच असते, दॅट इज 74%. म्हणजे सगळ्यात जास्त कॉम्पॅक्ट जर कुठली अरेंजमेंट असेल तर ती FCC, HCP आणि CCP आहे. ठीक आहे. होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस लेसन सॉलिड स्टेट. नाव या लेसन मध्ये आणखीन खूप पार्ट आहे की जो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. जसं की
पॅकिंग एफिशियन्सी डिटरमाइन कशी करायची आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन कसे करायचे आहेत, किंवा न्यूमरिकल डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करायची आहे, आणि हे सगळ्या टाईपचे डिफेक्ट्स त्याच्या डायग्राम्स पण आपल्याला काढायचे. जर आपल्याला त्या डिफेक्ट कुठल्याही टाईपचा डिफेक्ट विचारला तर त्याची डायग्राम काढायची आहे आणि पॉइंट वाईज त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला या लेसनचा अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे. नाव विल टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट. पहा, एक दोन न्यूमरिकल मी दाखवले आहेत, सॉल्व करून पहा. कॉपर क्रिस्टलायझेस इन FCC युनिट सेल if radius of the copper atom is 127.8 picometer, calculate the density of copper metal. पहा, रेडियस ही पिकोमीटर्स मध्ये दिलेले आहे आणि आपल्याला माहिती आहे FCC मध्ये रेडियस आणि एज लेंथ यांच्यामधलं रिलेशन काय आहे, तर A is equal to 2√2 into R. So A is equal to 2√2 into R. R ची व्हॅल्यू इथे काय आहे, 127.8 पिकोमीटर्स. And when you simplify this or when you multiply this 2 into √2 ची व्हॅल्यू 1.4 आणि 127.8 you get 361.4 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. पहा, हे पिकोमीटरचं कन्वर्जन करून घेतलेलं आहे सेंटीमीटर्स मध्ये. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की FCC मध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती असतात, तर 4. याची मोलर मास दिलेला आहे कॉपरचं, दॅट इज 63.55 आणि ग्रॅम्स पर मोल, आणि एज लेंथ आहे 3.614 जे आपण इथे आता कॅल्क्युलेट केलेले आहे. 10⁻⁸ चा आपण फक्त इथे 10⁻⁸ केले, म्हणजे डेसिमल पॉईंट इकडे लेफ्टला शिफ्ट केलेला आहे. आणि Na ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, ॲव्होगाड्रोज नंबरची व्हॅल्यू 6.02 into 10⁻23 पर मोल. या सगळ्या व्हॅल्यूज पुटअप केल्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला आन्सर डेन्सिटी काय मिळते, 8.95. आणि डेन्सिटी ही नेहमी कशामध्ये एक्सप्रेस केलेली असते, युनिट काय असतं डेन्सिटीचं, तर ग्रॅम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. हे लक्षात ठेवायचं आहे. जेव्हा आपण न्यूमरिकल सॉल्व्ह करतो तेव्हा त्याचे कॅल्क्युलेशन इथेच लॉग कॅल्क्युलेशन पेन्सिलने करून साईडला तसेच ठेवायचे, इरेज करायचे नाही. आणि आन्सर लिहिल्यानंतर बघायचं आहे की आपण त्याचं युनिट लिहिलेलं आहे का, कारण परीक्षेमध्ये जसं आन्सरला मार्क आहे तसाच तुम्ही जे युनिट लिहिता त्यालाही मार्क असतो. जर तुम्ही युनिट लिहिलं नाही तर तुमचे अर्धे मार्क त्यामधला, म्हणजे सपोज आन्सरला 1 मार्क असेल तर त्यातला अर्धाच मार्क तुम्हाला मिळेल जर तुम्ही युनिट मेन्शन केलेलं नसेल किंवा रॉंग झालं असेल तर. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपल्याला न्यूमरिकल्स ही सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणखीन एक न्यूमरिकल सॉल्व्ह करून दाखवलेला आहे ज्यामध्ये आपल्याला ॲव्होगाड्रोज नंबरची डिटरमाइन केलेला आहे. सो यू नो व्हॅल्यू ऑफ ॲव्होगाड्रोज नंबर, बट in this numerical how to get it you can see here. Okay, I will share this to you later on. Okay, now we'll turn towards the next. In this molar mass, पहा 3 न्यूमरिकल्स मध्ये वेगवेगळ्या क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आपण डिटरमाइन केल्यात. एका ठिकाणी डेन्सिटी डिटरमाइन केली आहे, एका ठिकाणी मोलार मास डिटरमाइन केले आहे. ते कसं केलेलं आहे, कन्वर्जन कसे आहे, कॅल्क्युलेशन्स कसे आहेत, किंवा फॉर्म्युला कसा यूज केलेला आहे हे आपल्याला इथे समजावून घ्यायचे. ठीक आहे. सो अगेन इन FCC you know that number of particle present are 4. Value of A, that is edge length is 4. कधीही न्यूमरिकल सॉल्व्ह करत असताना पहिल्यांदा आपण गिवन न्यूमरिकल मध्ये काय काय दिलेलं आहे ते लिहून घ्यायचं आहे आणि फॉर्म्युला लिहायचा आहे. कारण आपल्या मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन हे कसं असतं, तर फॉर्म्युल्याला मार्क असतात, तसंच सबस्टिट्यूशन तुम्ही जे काही सबस्टिट्यूट करताय त्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करता त्या स्टेपलाही मार्क असतात. त्यानंतर ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज पुटअप केल्या तर तुम्हाला तिथे 1 मार्क मिळतो. त्यानंतर आन्सर लिहायचं असतं, करेक्ट आन्सर विथ युनिट, आन्सर प्लस इट्स युनिट, याला मार्क असतात. हा जर 3 मार्कांचा न्यूमरिकल असेल तर त्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्युल्याला अर्धा मार्क, सबस्टिट्यूशनला 1 मार्क, आन्सरला कॅल्क्युलेशन ला मार्क असतात. आन्सर आणि इथे मध्ये 1 असेल कॅल्क्युलेशनला 1 मार्क आणि आन्सर आणि युनिटला मिळून 1 मार्क, असं हे मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन असेल. सो रिमेंबर यू हॅव टू सॉल्व न्यूमरिकल
By following all these steps means you have to write formula, you have to substitute the values. म्हणजे आपल्या मनातल्या मनात सगळं सबस्टिट्यूट करून डायरेक्टली आन्सर लिहिलं तर मार्क्स मिळणार नाही. पूर्ण मार्क मिळवायचे असतील तर तुम्हाला फॉर्म्युला लिहिला पाहिजे, सबस्टिट्यूट केल्या पाहिजेत व्हॅल्यूज सगळ्या, गिवन काय दिलेलं आहे, कन्व्हर्जन काही आहे का युनिट्सचं तेही केलं पाहिजे, आणि नंतर आन्सर विथ प्रॉपर युनिट लिहिलं पाहिजे. ठीक आहे, समजलंय सगळं. नाव we'll turn towards the next slide. Now we'll turn towards the next topic, that is solutions. Second topic आहे आपला solutions. खरं म्हणजे एका तासाच्या या लेक्चर मध्ये आपल्याला पूर्ण कव्हर करणं म्हणजे गागर में सागर असं होते. पूर्ण आपल्या केमिस्ट्रीचं सिलेबस खूप वास्ट आहे आणि आपल्याला एका लेक्चर मध्ये सगळं कव्हर करणं खरंच इम्पॉसिबल आहे. बट आय एम जस्ट ट्राईंग. ओके, विल सी इन दिस टॉपिक सोल्युशन. Key concepts are all these concentration terms, molarity, molality, then mole fraction and all that. आता लक्षात कसं ठेवायचंय there is difference between molarity and molality. तर काय डिफरन्स आहे मोलॅरिटी मध्ये पहा. हे तुम्ही पक्क लक्षात ठेवा की मोलॅरिटी मध्ये आर हा वर्ड आहे, मीन्स दिस लेटर आर इज देअर अँड इट इज रिलेटेड टू द लिटर. लिटर मध्ये पण आर आहे. तर या अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. मोलॅरिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 लिटर. तिथे तुमचं कन्फ्युजन होतं परीक्षेमध्ये. हॅलो स्टुडंट्स, कॅन यू सी द स्लाइड्स what I am sharing? Hello, reply anyone? Hello ईशा, मी जे स्लाइड्स शेअर करते ते दिसतायत ना स्लाइड्स? हो मॅम. ओके ओके. नाव पहा, मोलॅरिटी जेव्हा आपण मोलॅरिटीची डेफिनेशन लिहितो तेव्हा मोलॅरिटीची म्हणजे परीक्षेत चुकून आपल्याकडून लिहिली जाते मोलॅरिटीची. तर दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे हे लक्षात घ्या. मोलॅरिटी मध्ये आर आहे जसा तो लिटर मध्ये आहे. म्हणजेच मोलॅरिटी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 लिटर. अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं. इकडे आर इकडे आर. तसं मोलॅरिटी मध्ये एल आहे आणि किलोग्रॅम्स. आपण जेव्हा किलोग्रॅम म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये सुद्धा एल येतो. Okay, so this L is common in molality and kilo and R is common in liter and molarity. अशा प्रकारे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. आणि जेव्हा कुठलीही डेफिनेशन लिहिता तेव्हा महत्वाच्या शब्दांना अंडरलाईन करायची आहे. शिवाय त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला जो आहे म्हणजे मोलॅरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवायडेड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर हे तिथे लिहायला विसरायचं नाही. त्यानंतर मोलॅरिटी मध्ये मोलॅलिटी दॅट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वंट इन किलोग्रॅम्स. ओके. आणि प्रश्न कधीतरी असा विचारला जातो, मोलॅलिटी इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर, जस्टिफाय. और वाय मोलॅलिटी इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचरवर डिपेंडंट नाहीये मोलॅलिटी. असं का? तर मोलॅरिटी इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज मोलॅरिटी इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज व्हॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर वरती व्हॉल्यूम डिपेंड करतं. जर टेम्परेचर राईज केलं आपण तर व्हॉल्यूम वाढतो आणि टेम्परेचर कमी केलं तर व्हॉल्यूम कमी होतं. आणि त्यामुळे मोलॅरिटी ही टेम्परेचर डिपेंडंट क्वांटिटी आहे तर मोलॅलिटी ही टेम्परेचर इंडिपेंडंट क्वांटिटी आहे. हे तुम्हाला तिथे सांगायचं आहे. ठीक आहे. नाव विल टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ती मोल फ्रॅक्शन. आता मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय? तर मोल फ्रॅक्शन हे सोल्यूटचं आणि सॉल्व्हंटचं असं दोन असतं. तर सोल्यूटचं मोल फ्रॅक्शन असेल तर ते आपल्याला नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रेझेंट इन द सोल्युशन. जर Na हे मोल फ्रॅक्शन सॉरी XA हे मोल फ्रॅक्शन सोल्यूटचं असेल तर XA is equal to Na upon Na plus NB, total number of particles present in the solution. जर सॉल्व्हंटचं मोल फ्रॅक्शन लिहिलं तर NB that is XB is equal to NB upon Na plus NB and total mole fraction of solute and solvent it is equal to 1.
हे परीक्षेत विचारलं जातं. ठीक आहे. नाव रॉल्स लॉ. इन दिस रॉल्स लॉ फॉर द सोल्युशन मीन्स स्टेटमेंट, कुठलाही लॉ परीक्षेत विचारल्यानंतर त्याचं स्टेटमेंट टेक्स्टबुक मध्ये ज्या लँग्वेज मध्ये लिहिलेलं आहे तसंच ते लिहायचं आहे. फॉर अ सोल्युशन volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution. And for the solution of non-volatile, vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. आणि आता आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन म्हणजे काय हे लक्षात घ्या. द सोल्युशन विच ओबेज रॉल्स लॉ over the entire range of the concentration, that is called as the ideal solution, while which do not obey Raoult's law, that is called as the this one non-ideal solution. आता हे आयडियल आणि नॉन आयडियल का असतात सोल्युशन? that is possible if A and B means these are the two components and ARB interaction is nearly equal, then that solution is called as the ideal solution. आणि एक्झाम्पल आहे आयडियल सोल्युशनचं NHexane NF10. Okay, now the next is non-ideal, and in that there are two types of deviations seen, positive deviation and negative deviations. AB interaction म्हणजे हे जे दोन कॉम्पोनंट आहेत सोल्युशनचे A आणि B, तर यांच्यामधले इंटरॅक्शन जर वीक असतील then those means then the interaction between AA and BB, then there is a vapor pressure is high, and then such type of solution behave non-ideally and positive deviations are seen in such case. Okay, then negative deviations are seen in this case where the interactions of are stronger than that of the AA and BB. Okay, that is the ideal and non-ideal. Now these relations आपल्याला या टॉपिक मध्ये डेरिवेशन्स आहेत. काय डेरिवेशन आहे तर हाऊ कॅन यू डिटरमाइन मोलर मास फ्रॉम द lowering of vapor pressure, or how the molar mass is determined from elevation of boiling point. तर हे जे डेरिवेशन आहे यांच्यामधलं जे हे रिलेशन आहे तर ते डिराईव्ह करण्याच्या ज्या स्टेप्स टेक्स्टबुक मध्ये दिलेल्या आहेत त्या जशाच्या तशा सगळ्या स्टेप्स लिहायच्या आहेत. तिथे कुठेही शॉर्टकट मारायचा नाही, कारण प्रत्येक स्टेपला तिथे मार्क आहेत. ठीक आहे, तर हे सगळे डेरिवेशन तुम्ही टेक्स्टबुक मधून जसेच्या तसे व्यवस्थित करा. आणि आपल्याला केमिस्ट्रीचा पेपर हा लिहायचा आहे, कुठेही ओरल नाहीये. म्हणजे ओरल प्रॅक्टिकलच्या वेळेस असेल, पण केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट असा आहे की जिथे तुम्हाला रायटिंगची प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं असतं. जसं ते पटकन लक्षात राहतं तसंच ते पटकन विसरतं सुद्धा. त्यामुळे तुम्ही पेपरचा अभ्यास करत असताना नेहमी लिहूनच करायचा आहे. कुठले कुठले डेरिवेशन आहेत? मोलार मास फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलार मास फ्रॉम एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. All these derivation you have to do neatly and you have to write step wise. Okay. आणखी महत्वाचा भाग या टॉपिक मधला म्हणजेच आयसोटोनिक सोल्युशन्स, हायपरटोनिक सोल्युशन अँड हायपोटोनिक सोल्युशन. या 3 मार्कांना सुद्धा या डेफिनेशन कधी कधी विचारल्या जातात आणि काही वेळेला फक्त कुठलीही एकच डेफिनेशन ही 1 मार्काला विचारली जाते. आता आयसो म्हणजे सेम. सो आयसोटोनिक, that is the solution having two solutions when they are having same osmotic pressure, they are called as isotonic solutions. दोन सोल्युशन कुठलेही ज्यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर एकसारखं आहे त्यालाच आपण आयसोटोनिक म्हणतो. आणि 2 सोल्युशन मध्ये जेव्हा कंपॅरिझन करतो तेव्हा कुठल्या एखाद्या सोल्युशनचा ऑस्मोटिक प्रेशर हाय असेल त्याला हायपोटोनिक म्हणतात आणि ज्याचं लो असेल त्याला हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणतात. या डेफिनेशन जशाच्या तशा लिहायच्या आहेत. हायपोटोनिक मीन्स द सोल्युशन विच इज हॅव्हिंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, अँड हायपरटोनिक इज द सोल्युशन विच इज हॅव्हिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर. आणि यावरती या टॉपिक मध्ये विचारले जाणारे काही प्रश्न मी इथे फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत. हाऊ डज मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन चेंज विथ टेम्परेचर? Molarity decrease or increase with temperature because
molarity is depending on volume and volume changes with the temperature. त्यामुळे असा जर प्रश्न आला परीक्षेमध्ये VSA मध्ये किंवा कुठेही तर तुम्हाला अशा प्रकारे उत्तर द्यायचं आहे की मोलॅरिटी ही टेम्परेचर डिपेंडंट क्वांटिटी आहे आणि ती व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्यूम त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम ही एक टर्म त्यामध्ये इन्क्लूड आहे. व्हॉल्यूम टेम्परेचर वर डिपेंडंट आहे त्यामुळे मोलॅरिटी सुद्धा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. ठीक आहे. व्हॉट इज सिमिलॅरिटी बिटवीन राउल्स लॉ अँड हेनरीज लॉ? partial vapor pressure of the volatile component or gas, it is directly proportional to the mole fraction. ही या दोन्ही लॉ मधली सिमिलॅरिटी आहे. आणखी काही प्रश्न सांगितलेले आहेत पहा परीक्षेमध्ये MCQ मध्ये किंवा VSA मध्ये प्रश्न विचारला जातो. आउट ऑफ द टू सोल्युशन्स म्हणजे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिले जातात आणि विचारलं जातं आउट ऑफ द टू सोल्युशन्स विच विल हॅव हायर बॉइलिंग पॉइंट अँड वाय. तर तुम्हाला तिथे बघायचं असतं की कुठला ऑर्गॅनिक सोल्युशन आहे, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहे आणि कुठला इनऑर्गॅनिक आहे वेट. तर पहा 0.1 KCl हे काय आहे? इट विल हॅव हायर बॉइलिंग पॉइंट ऍज कम्पेअर टू द दिस वन. ग्लुकोज, ग्लुकोज कसा आहे? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. तो पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर तो डिसोसिएट होणार नाहीये त्यामुळे पार्टिकल्स number of particles will be less of the glucose as compared to KCl and therefore always inorganic solutions they will have higher boiling point. कारण boiling point ही क्वांटिटी अशी आहे की ती मीन्स क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती डिपेंड करते. जिथे नंबर ऑफ पार्टिकल जास्त तिथे बॉइलिंग पॉइंट जास्त. म्हणजेच इनऑर्गॅनिक सोल्युशन्सचा किंवा सॉल्व्हंटचा किंवा कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉइंट हा नेहमीच जास्त असेल ऍज कम्पेअर्ड टू द ऑर्गॅनिक. हे लक्षात ठेवायचं आहे अशा प्रकारे. ओके. अंडर व्हॉट कंडिशन डू नॉन आयडियल सोल्युशन्स शो निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स? when new forces of interaction between component are stronger than those of the pure component, then non-ideal solution show negative deviation. म्हणजेच नॉन आयडियल सोल्युशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन कधी दाखवतील आणि पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन कधी दाखवतील अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर तिथे तुम्हाला असं उत्तर द्यायचंय. व्हॉट डू यू मीन बाय 10% aqueous solution of sodium carbonate? किंवा कुठलंही एक्झाम्पल देतील. सोडियम कार्बोनेट म्हणा किंवा आणखी NaCl असेल किंवा आणखी कुठलं. तर 10% सोल्युशन म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतं? तर 10 grams ऑफ दॅट कंपाऊंड when they are dissolved or when they are present in 100 gram of the solution. म्हणजेच पूर्ण सोल्युशनचं मास किती असणार आहे? 100 ग्रॅम आणि त्यामध्ये 10 ग्रॅम हे त्या कॉम्पोनंटचे असतील तर त्याला 10% सोल्युशन बाय मास म्हणतात. ओके. देन व्हॉट टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म आयडियल सोल्युशन? Liquid that have similar structure and polarities, those form ideal solution. पुढे पहा आपण मीन्स प्रश्न असा असू शकतो. व्हॉट इज रिव्हर्स ऑस्मोसिस? डिफाइन मोलर एलिव्हेशन कॉन्स्टंट और इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट? व्हाय इज ग्लायकॉल युज्ड इन द कार रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज? असे अनेक प्रश्न या टॉपिकशी संबंधित आपल्याला विचारले जाऊ शकतात आणि जे तुम्हाला मी हे तुम्हाला हवं असेल तर PDF मी पाठवून देईन. ठीक आहे. तर आपण जेव्हा पेपर सॉल्व्ह करतो तेव्हा लक्षात घ्यायचंय की लॉजिक किंवा ऍप्लिकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री यू हॅव टू अप्लाय युअर नॉलेज. ओके. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रिया. यू नो इलेक्ट्रोलाइट. Electrolyte means the substance which dissociates and which can conduct electricity, that is called as electrolyte. Strong electrolyte dissociate completely and weak electrolyte dissociate partly. पहा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय आहे तर त्याचे सगळेच पार्टिकल्स डिसोसिएट झाल्यामुळे हाय कंडक्टिव्हिटी असते. ते सगळेच आयन्स फॉर्म झालेले असतात आणि नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन असते. त्या उलट नॉन इलेक्ट्रोलाइट मध्ये डिसोसिएशन होत नाही त्यामुळे आयन फॉर्म होत नाही आणि त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये पार्शियली डिसोसिएट झाल्यामुळे थोड्या प्रमाणामध्ये मीन दीज आर द पुअर कंडक्टर्स. ओके. देन नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेट केली जाते अल्फाने. अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे सोल्युशन मधले किती पार्टिकल्स, किती मोल डिसोसिएट झाले हे दाखवणारे हा जो रेशो आहे यालाच काय म्हणतात, अल्फा. दॅट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. द फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड is called at equilibrium is called as degree of dissociation, that is alpha. Okay, then there are three different concepts by which acids and bases are defined. The first concept is Arrhenius concept. According to Arrhenius, जेव्हा आपण हा स्टडी करतो, वेगवेगळे कन्सेप्ट स्टडी करतो ऍसिड बेसच्या डेफिनेशन, त्यावेळेला कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. म्हणजेच ऍसिड आर्हेनियसच्या म्हणण्यानुसार ऍसिड काय आहे, आणखी पुढचा जो सायंटिस्ट आहे त्याच्या म्हणण्यानुसार ऍसिड काय आहे, हे सगळ्या तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा, तरच तुम्हाला ते लक्षात राहणार आहे, नाहीतर कन्फ्युजन होईल. ऍसिड अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू लेविस, ऍसिड अँड बेसेस अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्राउनस्टेड अँड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. तर आर्हेनियसचा ऍसिड काय आहे? The substance which produce H plus ion is acid according to Arrhenius, and which donate OH minus ion is called as base according to Arrhenius. पण सगळ्याच कंपाऊंड मध्ये H plus ion असतात का? नाही. So according to Lowry, acid is the substance which donates proton and base is the substance which accepts proton. हा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, ज्यामध्ये आपल्याला कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखायची असते. परीक्षेमध्ये कधी कधी 2 मार्कांसाठी कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखायला विचारलेलं असतं. तर फार सोपं आहे पहा स्टुडंट्स, लक्षात घ्या. कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ही आहे HA आणि A. पहा, कुठलीही ऍसिड बेस पेअर, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखायची असेल तर त्यामध्ये महत्वाचा फरक असा आहे की यामध्ये H प्लस आयनचा फरक आहे, हे लक्षात घ्यायचे. ज्या दोन म्हणजे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट यांच्यामध्ये H प्लस आयनचा फरक आहे, ती ऍसिड बेस पेअर असणार आहे, हे लक्षात घ्यायचे. म्हणजे पहा, इथे HA आहे, इथे A आहे, म्हणजे या दोन्हींमध्ये डिफरन्स कशाचा आहे तर H प्लस आयनचा. म्हणजेच ही एक लाउरी ब्राउनस्टेडची ऍसिड बेस मीन्स कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर आहे. तसंच ही दुसरी पेअर आहे जिथे इथे B आहे, इथे HB आहे, म्हणजे परत या दोन्हींमध्ये डिफरन्स कशाचा आहे तर H प्लस आयनचा. म्हणजेच कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखण्यासाठी परीक्षेत विचारल्यानंतर तुम्ही असा एक रिएक्टंट आणि एक प्रोडक्ट शोधायचा की ज्यामध्ये H प्लस आयनचा फरक आहे. सो HB and B, it is the one of the conjugate acid base pair where there is difference of H plus ion, and here also HA and A, it is one another acid base pair, conjugate acid base pair. Okay, अशा प्रकारे तुम्ही परीक्षेमध्ये अशा प्रश्नाचं उत्तर अगदी इझिली देऊ शकता. Then what is Lewis concept of acid and bases? Any species that accept electron pair, that is called as Lewis acid, and which donate electron pair is called as Lewis bases. म्हणजे Lewis acid आणि bases जर ओळखायचे असतील तर ज्या इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस आहेत किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहेत म्हणजे कॅटायन्स आहेत, ते सगळे Lewis acids असतील, आणि लिगँड असतील किंवा लोन पेअर ज्यांच्याकडे प्रेझेंट आहेत किंवा एनाइन्स असतील ते सगळे लेविस बेसेस असतील. हे तुम्हाला अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. नाव विल टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट. पहा, या स्लाइड मध्ये तुम्हाला एक स्पेसिफिक एक्झाम्पल घेऊन कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखायला दिलेली आहे, आणि अशा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्हाला अगदी इझिली कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर ओळखता येईल. NH3 आणि NH4 या दोन्हींमध्ये कशाचा फरक आहे तर H प्लस आयनचा. म्हणजेच ही एक कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर आहे. हा ऍसिड आहे आणि हा बेस आहे. तसंच ही दुसरी ऍसिड बेस पेअर आहे. HCl आणि Cl यांच्यामध्ये परत H प्लस आयनचा फरक आहे. तशीच ही दुसरी इकडे पेअर कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअरचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ठीक आहे. नाव ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ. ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ काय आहे तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to the square root of its concentration containing 1 mole of the weak electrolyte. Degree of dissociation म्हणजेच alpha. It is directly proportional to the volume and inversely proportional to the concentration. This is the
ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ. आणि याचं डेरिव्हेशन कसं करायचं पहा. वीक ऍसिड साठीचं डेरिव्हेशन इथे दाखवलं आहे. इथे वीक बेसिसचं आहे. दोन्हीमध्ये फार थोडा फरक आहे. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऍसिडचा ए असं दाखवायचं मीन्स के ए आणि बेसचा के बी. इन दिस वे you can derive the relation between the dissociation constant or Ostwald dilution law for weak acids and this is Ostwald dilution law for weak bases. हे डेरिव्हेशन तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत. दोन्हीमध्ये फरक काय आहे हे लक्षात घ्या आणि कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा. 3 मार्कांसाठी हे डेरिव्हेशन परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. देन the important part of this topic, that is buffer. Definition विचारली जाते buffer ची. What is the buffer solution? The solution which raises the drastic change in pH by addition of small amount of acid or base or water, that is called as this one buffer. म्हणजेच बफर सोल्युशन म्हणजे असं सोल्युशन की ज्याचं पीएच हे कॉन्स्टंट राहतं, फारसं चेंज होत नाही, थोडासा ऍसिड किंवा थोडासा बेस ऍड केला तरीही. तर बेस बफरचे टाइप्स आहेत हे ऍसिडिक बफर आणि बेसिक बफर. ऍसिडिक बफर्स म्हणजे काय? द ऍसिडिक बफर इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक ऍसिड. हे पक्क लक्षात ठेवायचं आहे. बफर ऍसिडिक असेल तर त्यामधला ऍसिड हा वीक असतो आणि त्याचा सॉल्ट हा स्ट्रॉंग असतो. बफर बेसिक असेल तर त्यामधला बेस हा वीक असतो आणि त्याचा सॉल्ट जो असतो तो स्ट्रॉंग बेसचा असतो. इन दिस वे यू हॅव टू रिमेंबर दॅट acidic buffer it is the mixture of weak acid and the salt of weak acid with the strong base. Examples, this is the weak acid and salt of the strong base. इथे acetic acid हे weak acid आहे आणि सोडियम हायड्रॉक्साईडचा हा Na आलेला आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड मधला, म्हणून CH3CONA it is the salt of the weak acid with the strong base. Okay. Then common ion effect, it is also one of the most important part of this topic. What is common ion effect? When ionization of the weak electrolyte is suppressed by the presence of the electrolyte containing common ion, that is called as common ion effect. When when you consider any weak acid, its dissociation it is suppressed by the addition of the salt of the strong electrolyte. This is the salt of strong electrolyte. Dissociation of this electrolyte is suppressed and that is called as common ion effect, and it is due to the Le-Chatelier's principle, which you have studied already in the 11th standard. You should know this definition of the common ion effect and you have to explain it with the example. Okay. पहा, काही सिंपल न्यूमेरिकल्स दाखवलेले आहेत जे 1 किंवा 2 मार्कांसाठी परीक्षेत विचारले जातात. पहा, कॅल्क्युलेट पीएच अँड पीओएच ऑफ 0.1 मोलार HCl. यामध्ये पहा आपल्याला काय काय दिलेलं आहे. व्हॉट इज गिवन हियर? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ this HCl is given and this concentration is 0.01 molar. 0.01 molar लाच आपण असंही लिहू शकतो 1 into 10⁻⁻² molar. पहा, pH ची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. pH is equal to minus log to the base 10 of H plus ion concentration or hydronium ion concentration. So minus log to the base 10 of 10⁻⁻², it is equal to 2. म्हणजेच हा 10 to the base 10 10 to the base 10 means log of 10 to the base 10 is equal to 1, and this 2 when you take on this side, this -2 and this minus will become plus, so its value is 2. So pH is equal to 2. आता आपल्याला एकदा का आपल्याला pH ची व्हॅल्यू कळाली, समजली, डिटरमाइन केली आपण, की मग आपल्याला PaOH काढणं अगदीच इझी आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे pH plus PaOH is equal to 14. So PaOH is equal to 14 minus pH,
and pH you have just determined it is 2. 14 minus 2 it is equal to 12. And in the same way this numerical also can be solved. असे अगदी इझी न्यूमरिकल्स या टॉपिक मध्ये आहेत जे तुम्हाला फुल मार्क्स मिळवून देऊ शकतात. यानंतरचा टॉपिक केमिकल थर्मोडायनामिक्स. स्टुडंट्स मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय की या एका तासामध्ये ह्या सगळा सिलेबस कव्हर करणं तसं फार अवघड आहे. मी या सगळ्या PDF तुम्हाला हे शेअर करेल. आता पहा थर्मोडायनेमिक्स मध्ये थर्मोडायनेमिक्स म्हणजेच काय आहे तर फ्लो ऑफ हीट. थर्मोडायनेमिक्सचे काही लिमिटेशन्स आहेत जे 2 मार्कांना किंवा 1 मार्कांना परीक्षेत विचारले जातात. काय लिमिटेशन्स आहेत तर थर्मोडायनेमिक्स डझंट give any information about the rate of reaction. It deals only with the final and initial state, and it deals with the macroscopic property, not the microscopic property. These are few या थर्मोडायनेमिक्सच्या काही लिमिटेशन्स आहेत आणि या परीक्षेमध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. तर यामध्ये काही टर्म्स आहेत जसे की सिस्टीम आहे, सराउंडिंग आहे, सिस्टीमचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. तर सिस्टीम म्हणजे काय द पोर्शन ऑफ द युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी म्हणजे जे ज्याचा आपण ऑब्झर्वेशन करतो त्यालाच आपण सिस्टीम म्हणतो. आणि सिस्टीम आणि बाहेरचं जे सराउंडिंग आहे यांना सेपरेट करणारी जी असते ती बाउंड्री असते. आणि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज आउटसाइड द सिस्टीम दॅट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. अशा या सिस्टीमचे अनेक टाइप्स आहेत. ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. तुम्हाला माहिती आहे डिफरन्स. द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर इज कॉल्ड ओपन सिस्टीम. Which can exchange only energy not matter that is closed system, and which do not exchange neither matter nor the energy that is called as the isolated system. तसंच महत्वाचा पार्ट आहे या टॉपिक मधला म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. यावरती नेहमी MCQ ला किंवा VSA ला प्रश्न विचारला जातो. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स दॅट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द मॅटर and which are independent of amount of matter, those are called as intensive. Intensive म्हणजेच independent. इन यामध्ये कॉमन आहे पहा, अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचे. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडंट ऑफ अमाउंट ऑफ मॅटर. जसे की बॉइलिंग पॉइंट आहे, मेल्टिंग पॉइंट आहे, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या सगळ्या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहेत. म्हणजेच मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हा क्वांटिटीवर डिपेंडंट नसतो. 1 ग्लास पाण्याचा जेवढा मेल्टिंग पॉइंट येईल तसाच मेल्टिंग पॉइंट हा 1 लिटर पाण्याचा किंवा 1 बकेट पाण्याचा सुद्धा येतो. बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. इन दिस वे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम विच आर इंडिपेंडंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मॅटर. आणि ज्या प्रॉपर्टीज हा अमाउंट वरती डिपेंडंट असतात त्या प्रॉपर्टीजलाच एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणतात. अशा प्रॉपर्टीज आहेत मास, व्हॉल्यूम, लेंथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा. देन देर आर सम फीचर्स ऑफ दिस डिफरंट सिस्टीम. आयसोथर्मल सिस्टीम मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं आणि त्यामुळे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, देअरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. आयसोबॅरिक मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असतं अँड देअरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. Isocoric मध्ये volume constant and therefore this first law of thermodynamics delta W is equal to 0. And adiabatic process मध्ये no heat means heat is not exchanged between system and surrounding and therefore delta Q is equal to 0 and so the first law of thermodynamics becomes delta U is equal to minus W. अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण या सिस्टीम्सला डिफरन्शिएट करू शकतो किंवा सिस्टीमचे फीचर्स सांगू शकतो. देन इम्पॉर्टंट डेरिवेशन फ्रॉम दिस टॉपिक इज W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V. यालाच म्हणतात प्रेशर, व्हॉल्यूम, टाइप ऑफ वर्क. यामध्ये आपल्याला डायग्राम काढायची असते आणि सुरुवात करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला इथून करावी लागते. F इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू A. तर हे F काय आहे? फोर्स आहे. एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया. सो W इज इक्वल टू F इंटू D. या सगळ्या स्टेप्स लिहिणं आवश्यक आहे. तुम्ही या स्टेप्स कुठल्याही गाळल्या तर तुमचे मार्क्स तुम्हाला म्हणजे मिळणार नाहीत फुल मार्क्स. सो यू हॅव टू राईट ऑल द स्टेप्स एज वेल एज डायग्राम. जेव्हा कधी तुम्ही कुठलीही डायग्राम काढता त्यावेळेला ती पेन्सिलनेच ड्रॉ करायची आहे
आणि लेबलिंग हे पेन न करायचं आहे. डेरिव्हेशन हे पेननेच लिहायचे आहेत. केमिकल रिएक्शन सगळ्या पेन न लिहायच्यात. पेन्सिल न लिहिलेल्या रिएक्शनला मार्क मिळणार नाही. हे डेरिव्हेशन बुक मध्ये दिलेलं आहे. जसंच्या तसं डेरिव्हेशन तुम्ही लिहा, कुठलीही स्टेप ओमिट करू नका. फायनली यू गेट दिस W is equal to minus P delta V. ओके, अँड यावरती आधारित तुम्हाला काही न्यूमरिकल सुद्धा सॉल्व्ह करावे लागणार आहेत परीक्षेमध्ये आले तर. ठीक आहे. देन अनदर म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये वर्क डन होत नाही. एक्सपान्शन ऑफ द गॅस इन व्हॅक्यूम इज 0 अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ फ्री एक्सपान्शन. कधीतरी VSA मध्ये MCQ मध्ये वगैरे प्रश्न विचारला जातो, व्हॉट इज अ फ्री एक्सपान्शन. तर फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय? द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इन व्हॅक्यूम वेअर देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो अपोजिंग प्रेशर or P external is 0, that is called as a free expansion. आणि तिथे वर्क डन होत नाही. वर्क डन in vacuum is always 0 because the value of P external is 0. आणि हे वर्क डन जे युनिट्स आहेत ते एनर्जीचेच युनिट्स आहेत, जसं की लिटर ॲटमॉस्फिअर आणि जूल्स वगैरे. परत खूप महत्वाचं डेरिव्हेशन आहे दिस एक्सप्रेशन फॉर द W max और मॅक्सिमम वर्क डन. त्याची सुरुवात करत असताना आपल्याला या एक्सप्रेशन पासून सुरू करायचं आहे. वर्क डन in small step, that is dW is equal to minus P external into dV. हे डेरिव्हेशन बुक मध्ये जसं दिलेलं आहे तसंच्या तसं तुम्हाला करायचं आहे, कुठलीही स्टेप ओमिट करायची नाही. आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूम या दोन्ही टर्म्स मध्ये तुम्हाला ते एक्सप्रेशन शेवटी द्यायचे. न्यूमरिकल्स असतात यावरती आधारित परीक्षेमध्ये, तिथे तुम्ही कन्फ्यूज होता. समटाइम्स व्हॉल्यूम इज आस्क्ड अँड यू व्हॉल्यूम मध्ये पहा V2/V1 आहे आणि प्रेशरच्या वेळेला P1/P2 आहे. हे पक्क लक्षात ठेवायचे. When you write this formula at that time, final volume is always in the numerator and initial pressure is always in the numerator. Pressure हे इनिशियल घ्यायचं न्यूमरेटरला आणि व्हॉल्यूम हे फायनल घ्यायचं आहे. V2/V1 आणि P1/P2 हे पक्क लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. Then different types of processes and their definitions are also asked. Mathematical equations are also asked and you have to write those. Then enthalpy ची डेफिनेशन ही विचारली जाऊ शकते किंवा काही वेळेला रिलेशन विचारले जातात. वेगवेगळ्या एन्थाल्पीचे डेफिनेशन्स ही विचारले जातात. enthalpy of the system, it is nothing but the sum of the internal energy and pressure, volume, work. Okay, H is equal to U plus PV. आणि डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V असं रिलेशन ही डेरिव्हेशन ही विचारलं जाऊ शकतं. एन्थाल्पीच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या सगळ्या डेफिनेशन जवळजवळ सारख्याच आहेत. फरक कुठे आहे हे लक्षात घ्या. द एन्थाल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड, म्हणजे जर फ्युजनची डेफिनेशन लिहित असाल तुम्ही तर तिथे सॉलिड कन्व्हर्टेड टू लिक्विड लिहायचे. जर वेपोरायझेशन लिहित असाल तर काय लिहायचे? लिक्विड कन्व्हर्टेड टू गॅस. आणि जर सब्लिमेशन असेल तर सॉलिड डायरेक्टली कन्व्हर्टेड इनटू द गॅस, हे लिहायचं आहे. मीन्स इन दिस वे ऑल these definition can be asked for 1 mark and all these are similar. Just there is a difference between the states, solid to liquid, liquid to gas and solid to gas. आणि याचे एक्झाम्पल्स ही तुम्हाला परीक्षेमध्ये द्यायचे आहेत. देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस टॉपिक दॅट इज हेज लॉ. अँड हेज लॉ च स्टेटमेंट जसंच्या तसं बुक मध्ये जसं दिलं आहे तसंच लिहायचं आहे. एन्थाल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन is equal to the sum of the enthalpies of the individual steps, or the enthalpy change for any reaction is same whether the reaction takes place in a single step or in multiple steps. आणि हेज लॉ चे
ऍप्लिकेशन्स ही परीक्षेत विचारले जातात किंवा काही वेळेला स्टेट अँड एक्सप्लेन हेज लॉ असं विचारलं जातं. तर अशा वेळी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन हेज लॉ एक्सप्लेन करायचं आहे. 2 वेगवेगळ्या रिएक्शन त्याचं सम घेतली तर ती आणि ही एक सारखीच आहे हे आपल्याला तिथे एम्फसाइज करायचं आहे, सांगायचं आहे. देन अशा प्रकारे आपल्याला थर्मोडायनेमिक्स मध्ये आणखी खूप पॉइंट्स आहेत जे महत्वाचे आहेत, जसं की बॉन्ड एन्थाल्पी आहे, एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन आहे, त्यावरचे न्यूमेरिकल्स आहेत, मॅक्सिमम वर्क डनचे न्यूमेरिकल्स आहेत. या सगळ्याचा अभ्यास तुम्हाला लाईन टू लाईन टेक्स्टबुक व्यवस्थित रीड करून करायचा आहे. ठीक आहे. यानंतरचा टॉपिक आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये सुद्धा खूप महत्वाचे सेल्स आहेत, त्यांच्या डायग्राम्स आहेत, त्यावरती विचारले जाणारे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. तर तुम्हाला या सगळ्यांचा अभ्यास नीट करायचा आहे. इथे मी काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते जे मी तुम्हाला नंतर शेअर करणार आहे. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये पहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा स्टडी करत असताना आपल्याला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गॅल्व्हॅनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, फ्युएल सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज या सगळ्याचा अभ्यास करायचा आहे. आणि जेव्हा तुम्ही रिएक्शन लिहित असता, जसे की सेलचं रिप्रेझेंटेशन, फॉर एक्झाम्पल इन दिस क्वेश्चन रिप्रेझेंटेशन इज आस्क्ड, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे की रिमेंबर electrons are on right hand side when the reaction is oxidation and electrons are on left hand side when the reaction is reduction. इलेक्ट्रॉन हे ऑक्सिडेशनच्या रिएक्शन मध्ये राईटला असतात आणि रिडक्शनच्या रिएक्शन मध्ये लेफ्टला असतात. हे तुम्हाला पक्क लक्षात ठेवायचं आहे. रेजिस्टन्स, कंडक्टन्स, त्यांचे डेरिवेशन्स, त्यानंतर कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटी, कोलार्स लॉ, या सगळ्याचा अभ्यास नीट करा. कोलार्स लॉ, इनफायनाइट डायल्युशन, तसेच युनिट्स, इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन कंडक्टिव्हिटी, इफेक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी, लॅम्डा, युनिट्स, हे सगळं व्यवस्थितपणे पहा. त्यानंतर हा जो केमिकल कायनेटिक्सचा टॉपिक आहे, यामध्ये हे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. या सगळ्यांमधून तुम्हाला जायचं आहे. आता आपल्याकडे फार वेळ नाहीये, त्यामुळे मी तुम्हाला जस्ट पहा, सगळ्यात महत्वाचे टॉपिक जर कोणते असतील आपल्या सिलेबस मध्ये तर ते आहेत थर्मोडायनेमिक्स, ज्याचं सगळ्यात जास्त वेटेज आहे 6-8 मीन्स 6 मार्क्स कंपल्सरी अँड 8 मार्क विथ ऑप्शन. त्यानंतर महत्वाचा टॉपिक आहे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 which is also having weightage 6 and 8, and the last topic transition and inner transition elements, it is also having highest weightage, that is 6 and 8. Okay, in this way I have just tried to convey you the important part, and I will share this with you on the group. Now I think we don't have much time, so we'll stop now. If you have any difficulty, you can ask me on my personal number. Do you have any questions, students? आता कुणाला काही विचारायचंय का? टेक्स्टबुक तुम्हाला रिड्यूस टेक्स्टबुक शेअर केलेला आहे. हवं असेल तर आणखी एकदा शेअर करते. रिड्यूस पार्ट जो आहे तो तुम्ही करायचा नाही अभ्यास, म्हणजे त्याचा हायलाइटेड पार्ट जो आहे टेक्स्टबुक मध्ये, which I have shared, that you will not study, it will not be asked for the exam. Okay, see, this is the trick how to remember the names of group 16, 17 and 18 elements. For group 16, remember this sentence:
Oh, somebody seen telling possibilities. O is for oxygen, S is for sulfur, this Se is for selenium, Te for tellurium, and Po for polonium. Okay. Then for group 17, remember this sentence, fish cannot breathe in air. Means F, fluorine, Cl, chlorine, bromine, iodine, and acetylene. Then the last one, group 18, remember this sentence, he never arrived, kids, Xerox, he, helium, Ni, neon, argon, krypton, and xenon. In this way, you have to remember the names of group 16, 17, and 18 elements, and also you have to write their electronic configuration. Just remember group 16, इथे 16 मध्ये 6 आहे, and see the electronic configuration. NS2, NP4 म्हणजेच 4 plus 2 becomes 6. For group 17, NS2, NP5, this 2 plus 5 becomes 7. And for group 18, NS2, NP6, 6 plus 2 becomes 8. In this way, you have to remember names, their electronic configuration, their uses, and all. या टॉपिक मध्ये आपल्याला मोस्टली युजेस, ऍप्लिकेशन्स विचारले जातात. Hope all of you have understood. If you have any doubt, लास्ट मंथ मध्ये टेक्स्टबुक किती वेळा रीड करायला पाहिजे मॅडम? या लास्ट मंथ मध्ये टेक्स्टबुक किती वेळा? हा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम यू हॅव. ओके, बट यू शुड रीड इट 2 times. ओके, इथे प्रश्न विचारलाय कोणीतरी की किती वेळा टेक्स्टबुक वाचायला पाहिजे. आता तुमच्याकडे किती वेळ आहे यावर डिपेंड करतं की ते तुम्ही किती वेळा वाचायचे, पण कमीत कमी 2 वेळा तरी वाचलंच पाहिजे. अँड लाईन टू लाईन यू हॅव टू रीड द टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन. Question can be asked on the charts, diagrams, tables, and all the content of the textbook. So read it carefully, and if you have any doubt, you can ask. Okay, bye students.